سندھ کے علاقے اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہید بے نظیر آباد کے علاقے جھانگڑا میں اس وقت پانی ہی پانی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں گوٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ مزید جانیں گے محسن الملک سے۔ محسن بتائے گا۔ میں ڈسٹرکٹ نواب شاہ کے ایریا میں ہوں، جہاں پر بارشوں کے سیلاب کی وجہ سے اس وقت تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں۔ خواہ کہ یہ پانی اب بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر دور ڈسٹرکٹ نواب شاہ ہیں عباس صاحب۔ عباس صاحب، اس سے پہلے کیا حالات تھے اور اب آپ نے کیا ریلیف کیا، انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 24 نیوز کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں تحصیل دوڑ ضلع شہید بے نظیر آباد میں آئے ہیں اور آ کے جو ہے یہ ساری جو یہاں پہ تباہ کاری ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے اس کو کور کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے دکھا رہے ہیں پوری جو ہے نیشنل میڈیا کے اوپر کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے کیا حالات ہیں۔ ایکچولی یہاں پہ جو بارشیں ہیں وہ ایز پر جو ہے انفارمیشن وہ نارمل مانسون سیزن سے 161% زیادہ ہوئی ہیں اس سال، اور جس کی وجہ سے کافی ساری تباہ کاری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ویسے تو جو ہے سم نالے ہیں جس کی وجہ سے جس کے تھرو ہم جو ہے رین واٹر جو ہے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں، ڈرین آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ جو ہے جو والیوم تھا پانی کا وہ بہت زیادہ ہے تو مختلف جگہوں سے شگاف پڑے تھے، جس کی وجہ سے آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لو لائنگ ایریاز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ نے بوٹس وغیرہ مہیا کی ہیں، کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے یا ان کو کھانا پہنچانا ہوتا ہے، کوکڈ فوڈ ہو یا راشن ہو، وہ ہم مہیا کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ ہمیں کافی ہیلپ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو کھانا وغیرہ مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ضلع شہید بے نظیر کی ضلع شہید بے نظیر آباد کی یہ تحصیل دوڑ جو ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے پورے ملک میں، پاکستان میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا میں ہے اس وقت، انتظامیہ کہہ رہی ہے یہ بات، لیکن یہاں پر آ کر نظر آتا ہے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے جو ملکی ٹریک تھا، ٹرین کا ٹریک، وہ بھی ختم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ٹرین سروس بھی بند ہوئی تھی، جو کہ ابھی ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہاں پر زندگی معمول پہ آ رہی ہے، لیکن ایک وقت ضرور لگے گا۔ اس کے باوجود انتظامیہ اور حکومت اس امید پر ہے کہ یہ تمام تر ایریا ریہیبلیٹیٹ ہوں گے اور زندگی اپنے ٹریک۔ بہت شکریہ محسن آپ کا۔ سیلابی پانی کا زور بڑھنے سے تحصیل مہڑ میں حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بند مضبوط کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات میں تیزی آ گئی۔ انتظامیہ، یوتھ سمیت شہری بڑی تعداد میں بند پر کام کرنے میں مشغول ہیں۔ حسنین اولک سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی حسنین، بتائیے گا۔ موجود ہیں اور میہڑ کے جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے جو باندھے جانا والا بند ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو کاروائیاں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ جو پانی کا لیول ہے وہ بھی مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر لمحہ جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بج رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 24 نیوز کے ایک سینئر کورسپونڈنٹ عبدالخالق مغیری، ان سے گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے 2010 میں بھی یہاں پر میہڑ میں جو سیلاب تھا اس کو کور کیا تھا۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں تو کہوں گا کہ میہڑ کے جو شہری ہیں اس کو جو لقب دوں گا میہڑ کو ویتنام، کیونکہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا، سپر سیلاب تھا، کینشا شہر ڈوب گیا تھا، سپریو کٹ بند سے کٹ لگا تھا، اور 2022 میں بھی وہی مقام پر کٹ لگا سپریو پہ، اور پانی کا پریشر جو ہے کینشا کے بعد میہڑ میں بڑھا۔ جو میہڑ کے لوگ ہیں وہ انتظامیہ سے کے ساتھ مل کر نہ صرف جو ہے مرد بلکہ خواتین نے اس کام میں حصہ لیا اور چاروں طرف 10 کلومیٹر ہم چورس اس بند کو باندھا ہے اور پانی پانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیرو دے رہے ہیں، روٹیشن ان کی ہے، دن کو الگ جو ہے یہ یوتھ وہ کام کرتے ہیں، رات کو الگ کرتے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بند کو روکا جائے اور شہر میں جو پانی داخل ہو رہا ہے اس پانی کو داخل ہونے سے روکا جائے، اور یقینی طور پر جو میہڑ کے لوگ ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کو داد بھی دینا ہوگی جس طرح سے وہ اپنے گھر اور اپنے شہر آنے کے لیے یہاں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ بہت شکریہ حسنین آپ کا۔ سیلابی ریلے میں خیرپور ناتن شاہ کی تصویر ہی بدل ڈالی، پورا شہر ڈیم میں تبدیل ہو گیا۔ کہیں پر 10 فٹ پانی موجود تو کہیں پر 20 فٹ پانی کھڑا ہے۔ دیہی علاقوں میں پانی کی سطح کی بلندی 40 فٹ تک پہنچ گئی۔ کئی نواحی علاقوں میں درجنوں خاندان تاحال سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں متاثرین 2 روز سے بھوکے پیاسے ہیں۔ شہید بے نظیر آباد کے تحصیل دوہڑ کے متاثرین کی آواز بنا سٹی نیوز نیٹ ورک۔ سرکاری سکولز دوہڑ کے مختلف گوٹھوں سے آئے متاثرین نے پینے کا صاف پانی، کھانا اور راشن تقسیم کیا۔
मुतासिरीन किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, राव दिलशाद हुसैन वहाँ पर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा। हम मौजूद हैं शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील दौड़की में, और दौड़की में यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मुतासिरीन की लाई गई, जिनको इन क्लासरूम्स में क़याम करवाया गया। यहाँ पर बच्चों को जो है वो ना सिर्फ ठहराया गया, बल्कि बच्चों को मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ थी वो भी इनकी इमदाद के हवाले से इनको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पर रिहाइश पजीर है। कम से कम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनके पास छत है, बिजली की फराहमी इनके पास है, और बुज़ुर्ग ज़ईफ़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आराम से कम यहाँ रह सकते हैं जितने रोज़ तक जो सूरत हाल है ये इस तरह की रहती है। रिलीफ की सरगर्मियाँ साथ साथ जारी हैं। यहाँ पर तमाम जो क्लासरूम्स हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्लासरूम्स में यहाँ पर आप बात सुनेंगे। आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की है? सर, हमें राशन की ज़रूरत है, और हमें घर अगर बना के नहीं देते तो कम से कम हमें राशन दिया जाए, टेंट दिए जाएं। बिल्कुल जी, ये जो तदरीसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाला स्कूल था अब ये रिलीफ की सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर कम से कम जो मुतासिर यहाँ पर हैं उनके मसाइल सड़कों किनारे जो लोग बैठे हैं उनसे यकसर मुख्तलिफ हैं। बात करेंगे, खातून है यहाँ पे। क्या मसाइल आपको दरपेश हैं इधर? हाँ, बोर्ड आइए घर सारे सामान खट्टा ये सब कुछ लुढ़ गया, खाऊं मतलब सामान को नहीं भेजा, खाऊं पेत्या सब कुछ लुढ़ गए। ठीक है जी, पूरा सामान इनका जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी जो दादरसी अब इसी अंदाज में हो सकती है कि ना सिर्फ मुग़य्यर हज़रात आगे बढ़ें बल्कि हुकूमती सतह पर भी इनकी दादरसी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इनकी बहाली का काम हो सके। बाज़ इलाकों में हमने देखा कि पानी का जो लेवल है वो तो काफ़ी कम हुआ है, और यहाँ पर क्लासरूम्स में कम से कम इनको ये फैसिलिटी ज़रूर हासिल है कि ये एक छत के नीचे हैं, बिजली की फराहमी है यहाँ पे, और बच्चों के हमरा ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएंगी कहाँ से आए? कहाँ से आए? खैर मोहम्मद कला से। अच्छा, बताएंगे आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? आपको बताएं कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कौम मुत्तहिद है, जल्द इस चैलेंज से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना इजलास के दौरान अरकान से गुफ्तगू की गई। कहा गया कि वफाकी हुकूमत मुतासरा घरानों को 70 अरब रुपए देगी, सिंध को 15 अरब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को 10-10, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को 3 अरब रुपए अलग देंगे। सवात में दरिया के बीच होटल्स बनाए गए थे, इंसानी गफलत से ज़्यादा नुकसान हुआ, बहाली के अमल के लिए जामे मनसूबा बंदी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। और मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। पूरी कौम इस वक्त बिल्कुल एक लड़ी में परोई हुई है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि यही वो तरीका है, यही वो ज़रिया है जिससे कि हम इंशाअल्लाह हम इस बहुत बड़े चैलेंज से हम इंशाअल्लाह कामयाबी से हम गुजरेंगे। हर जगह बारिशी तूफ़ानी रेलों ने तारीख़ की बदतरीन तबाही मचाई है। मैं समझता हूँ कि वफाक को और सूबों को और मुतल्लिक़ा इदारों को मिलकर एक जामे प्लान बनाना होगा, और उसके ऊपर सब उसके ऊपर उनको अमल करना होगा। और आपको बताएं कि कराची का इन्फेक्शन डिजीज़ हस्पताल डेंगू मरीजों से भर गया है। जिन्ना हस्पताल में भी जगह भर जाने के करीब है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेजोहो कहती हैं कि मज़ीद डॉक्टर्स और नर्सेज रखी जा रही हैं। दवाओं की किल्लत को कम करने की कोशिश की जा रही है। डेंगू से अब तक कोई मौत नहीं हुई। अज़रा पेजोहो ने कोंगो वायरस के फैलाव का खदशा भी जाहिर कर दिया। मूंखे अस्पतालन खां मूंखे जेको इतला मिली है को डेथ कोन थी है। 2000 जो हमारे पेशेंट्स हैं, 2000 से कुछ ज़्यादा हैं, वो जो है ज़्यादातर घरों में हैं,
कुछ अस्पतालों में हैं। अस्पतालों में मेरा इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल भर गया है, उधर मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं डेंगू के, क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटी है। सो पहला रुजू जो होता है लोगों का वही होता है। JPMC में भी खासी तादाद है। ये जो है आप जो है मुझे इतला बताएं किधर डेथ हुई है तो मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगी, लेकिन मैं ये जो मुझे रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई डेथ अभी तक नहीं हुई। अगर आप कह रहे हैं क्योंकि ऑफिसर की डेंगू से डेथ हुई है तो ये बताना चाहिए आपको कि किधर हुई है, क्यों हुई है। और प्लेटलेट्स की भी जहाँ बात हुई है तो प्लेटलेट्स हम मुहैया कर रहे हैं। RBC हमारा रीजनल ब्लड सेंटर पासमेट का जो है वो प्लेटलेट्स मुहैया कर रहा है डेंगू के पेशेंट्स को, और अस्पताल से जब आती है कोई रिक्वेस्ट हम उसको। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ जिला जाफराबाद के इलाके उस्ता मोहम्मद इस वक्त पहुंच चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ ट्रूप से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जिला जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुंच गए। स्टूडियो से फिल वक्त